всіх, хто залишився нас в онлайні, і вітаємо всіх, хто прийшов сьогодні в офлайн. У нас сьогодні такий бікборд, і ми дуже вдячні, що ви сьогодні прийшли. І до нас сьогодні завітав дуже чудовий гість. Я його представлю. Це Gerry Murrey компанії White Circle та керуючий партнер Harrison Assessment Talent Solutions. А також сьогодні в якості і перекладача, а також його, мабуть, такого партнера по комунікації сьогодні буде Анастасія Левтікова, засновниця агентства Master TM, партнер Harrison Assessment в Україні, експерт швидкого найму, утримання та розвитку талантів за допомогою уніфікованої системи оцінки поведінки. Вірно? Так точно. Друзі, вітаємо Джері, вітаємо Анастасію. Вам слово, будь ласка. Thank you. Thank you. Hello, Gerry. Nice to meet you. Haven't met you before. Well, I don't you're think following so. me around again. She's been following me around for days. Everybody smile, please. I need a photograph for my children. Everybody wave, come on. Yay, more. Fantastic. Fantastic. No, I think I can go home now. Oh, sorry. I'm sorry, I have to stay. So, I need to check a few things before we start. So the first thing I need you to do is, if you can understand my English, put your hand up. Oh, great. If you don't understand my English, put your hand up. Come on, guys. Gerry, it looks like I have to leave. Everybody can speak English. You don't here. have to leave yet. No, not yet? Okay, I'll stay. You make me look good. So, the only thing before I start, I have some bad news for you, and I have some good news for you. Okay, and So- that's where I translate, right? Yes. Okay. На всякий случай. Окей, на всякий случай. Джерри уточнил, кто из вас не говорит на английском. Я так поняла, все поняли этот вопрос, и 2 человека подняли руку, что в некоторой степени опровергает, да, их согласие с тем, что они не говорят на английском. И Джерри предложил концепцию, что у него 2 новости. Одна плохая и одна хорошая. Окей. Hey, that's how you translate right hand and left hand, Yeah. bad news and good. Okay. Yeah. So, what's the bad news? The bad news is that the guy from New York couldn't make it. But the good news is that the guy from Ireland is here. Плохая новость заключается в том, что парень из Нью-Йорка не приехал. No. Но хорошая новость в том, что парень из Ирландии все-таки добрался. But it happens to me all the time. I have lots of family in the United States, so it's no problem. Okay. So, we got about 1 hour 45, 2 hours. What I'm going to do is, I'm going to talk to you about this concept of predictive talent analytics. Do you like my Russian? It's really good, isn't it? You see? Но сегодня Джерри I поговорит с wrote it вами. myself. Сегодня Джерри поговорит с вами о предиктивной аналитике в контексте принятия решений о талантах, то есть о сотрудниках, которые работают в ваших компаниях. Как вам нравится русский Джерри? Он сам писал? Okay. So, perfect. Great. That's a good start. So, what I'd also like to do then is show you some things and then let you talk about it a bit. Because otherwise it's just like going to school, right? And this is not school. Because you never got wine at school, did you? Yes? No? Did you get wine, alcohol at school? No? Okay. Джерри сначала кое-что вам расскажет, а потом вам все-таки придется что-то поделать. Мы же не в школе. Ну, правильно, не в школе. Там же не дают вино, как здесь. Okay. And I'll do my best to speak slowly. Okay, so what are we going to do tonight? We're going to look at sort of 4 things, basically. The first thing is why is data analytics, talent analytics important, right? The second one is what sorts of tools could you use to gather and measure and model information, data on your workforce, on your people. And the third one then is I'm going to give you examples from my work. So I'm going to tell you about things we've been doing, because this is not just a concept thing, it's actually real and we work with it, and I'm going to give you little examples from clients, right? So you can, and there's something in there for everyone, I think. And then finally we'll end on the question, what could you do if this is of interest to you, right? Thank you. Итак, начнем мы с того, что сначала поговорим, как вообще применять
вернее так, почему аналитика о талантах ваших сотрудников важна. Вторым пунктом обсудим, в каком виде вообще эту аналитику вообще реально собирать о ваших сотрудников. Третья часть презентации покажем примеры из жизни, из практики Джерри. И четвертое — это пространство для ваших вопросов. Подходит? Okay, there you go. Good. So just out of interest, put your hand up if you're using some sort of data in your business, like financial data, for example. Hands up. Anybody using financial data? Yeah. Поднимите руку те, кто использует какую-либо аналитику в своем бизнесе, например, посвященную финансам, продажам, трафику и так далее. Okay. And anybody using like sales and marketing data, like tracking your advertising on Facebook or LinkedIn or anywhere like yeah. Okay. So anybody here using already data talent analytics or people analytics? Кто-нибудь использует Okay. аналитику по людям, по их талантам, возможностям, потенциалу? Okay, a couple of people, Okay. right. So that's interesting. It'll be interesting for you because you'll see something maybe different here. Who knows? The one thing that I'm going to tell you a little bit about myself in a minute. I might as well put the slide up now. Okay, so I have a bunch of qualifications. I went to school, I went to university, I got degrees. I worked in a lot of different organizations, and I've worked in a lot of different functions in organizations. All the time interacting with people. So my interest in the HR side came not from working specifically in HR, but from actually working with people. And the thing that I noticed is when I worked in a big international company for nearly 10 years called DHL. You know DHL, the express logistics company. It wins lots of awards for its people practices. So when I was there, I worked in areas like financial planning, right? Strategic planning, investor communications. And we always had great information, right? But if you go back 20 years ago, if you looked at sales and marketing, there used to be this expression which was 50% of your marketing and advertising budget is wasted. We just don't know which 50%. You can translate a little. Окей. На экране вы видите все квалификации Джерри. Он учился во многих университетах, прошел достаточно много профессиональных программ. Он не работал в сфере HR конкретно, но постоянно работал с людьми, с их человеческим потенциалом. Долгое время Джерри работал в DHL. Он имел дело с финансами корпоративными, с инвестиционными проектами. И говорит, что в этой сфере всегда была аналитика. Даже те 20 лет назад компания была выдающейся в плане отслеживания данных. Но когда дело доходило, например, в те времена до отслеживания маркетинговых бюджетов, были проблемы. То есть маркетологи определенно замечали, что 50% их бюджета сливается куда-то. Единственное, было непонятно, какая половина из этих 100%, вот эти 50 неудачных. Okay. And I actually started my career in sales and marketing. But the HR part and the people part, there is very little data. It's a function which is way behind the rest of business in terms of having data that helps you make decisions. Data is actually it's useless unless it helps you make decisions, right? So if you look at your sales data and your cost data and you see you're not making a profit, you can do something. You can choose to do something, right? So data, you make it information, it helps you do something. And so that's the theme around what we're going to talk about tonight is what can you do if you get data, useful data about your people? Данные сами по себе — это довольно бесполезная информация, если вы ничего с ней не делаете. И вот функция HR долгое время, и даже сейчас во многих компаниях, это просто иногда сбор каких-то данных, и потом даже не до конца понятно, что с ними делать. И сегодня мы будем сконцентрировать свое внимание как раз на том, какие данные собирать и что с ними можно делать как раз в сфере управления человеческим капиталом компании. You finished? I think so. Okay. So three things that in the last 7 or 8 years I've been working a lot with, and that really sort of are important to me, and I try to bring these three things together into my work. So the first one, I hope, is neuroscience, study of the brain.
Right? How many people here have studied their brain, neuroscience? A few people? Great. Is it psychology you did or something? Yeah, okay, right. But most people don't know anything about their brain at all. Yet it's one of the most important organs in our body because when it works for us, and it works really well, it's great, isn't it? And when it doesn't work for us, it's not so good. Окей. Джерри надеется, что мы правильно все перевели, и тут написано, что он изучал долгое время. На первом месте стоит нейробиология. Он давно увлекается этой наукой, изучал ее довольно подробно, и говорит, замечательно, когда у нас есть возможность узнать больше о нашем мозге. К сожалению, в школе нас об этом не учат. И здорово, когда наш мозг помогает нам принимать правильные решения. И у нас проблемы, если он не умеет это делать. Okay, and the second point here is this talent analytics. Now, before I discovered the talent analytics, I was working in organizations and they would say to me, we want or we need to do this with our people. But then you would talk to some other people in the organization, they say, not that, we need to do something else with our people. And what we ended up with was a lot of opinions. You know, these people thought X and these people thought Y. And we never had any data. We never had anything to give us objectivity. So what I've found is working with clients since 2014 is that when we have data, we have much better conversations. До того, как в распоряжении HR-департаментов были какие-либо данные о талантах сотрудников, об их потенциале, то очень часто мнения расходились. Одни эксперты говорят в компании, а давайте будем делать вот так с нашими людьми, будем их учить вот этому. Другие говорят, а давайте лучше этому. И этот конфликт интересов и разных мнений был неразрешим, потому что он вообще не опирался на какие-либо объективные данные. Right. And the third point here is performance. And we were actually talking yesterday in the car about famous psychologist from Hungary called Mihaly Csikszentmihalyi. Anybody know? Anybody ever hear? Who wrote a book called, does anybody know what the book was called? The Flow. Okay. And so I'm fascinated by how do you go into states of flow? How do you give great performances? And people talk in business about we need to perform at our best. We need great performance. We need our people to perform at their best. Right? But how do you do that? How do you achieve that? Вчера мы, когда ехали из Одессы в Киев, в снег такой космический, рассуждали о книге, которую написал Михай Чиксент-Михай, которая называется на русском «Поток» или «Flow» на английском. Там идет речь о состоянии потока во время деятельности человека. И вот многие из нас озабочены вопросом, как делать так, чтобы это состояние потока было у наших сотрудников, чтобы благодаря этому состоянию мы достигали значительных результатов. И вот это тот вопрос, на который всегда хотелось бы находить ответ. And one of the reasons I'm very interested in performance, believe it or not, is that I have sort of a second career. Тут Джерри играет словами. Performance. That is me Да. on stage in a place called Shushenskoye in Siberia. Тут Джерри играет словами. Performance на английском означает как результативность, эффективность в деятельности, так одновременно и выступление. Это Джерри в Сибири, в поселении Шишинское, играет на аккордеоне. Yeah. And believe it or not, I've learned so much about how to get teams to work really well together by being in this band for 25 years. And there's only one other Irish band that still has its original members. What's it called? They don't know. What's it called? U2, yes, U2. So we have the same members for 25 years. Do we like each other? Not always. Do we get on well? Not always. But do we respect each other and what each person brings with their instrument? Yes. And have we made music together? Yes, we've made 4 albums. We've toured a lot of the world. So this helps me when I look at business, because sometimes business is so like this, and sometimes we need to look for analogies and metaphors outside of business. Джерри уже 25 лет с одним и тем же коллективом выступает и записывает музыкальные альбомы. И находясь в этом коллективе такое долгое время, он действительно научился многому касательно работы команды и взаимодействия с другими людьми. В Ирландии есть только одна группа, а Джерри тоже из Ирландии, как вы поняли, которая продержалась так долго – U2.
И благодаря умению находить общий язык с теми людьми, с которыми часто мы не ладим, которые не обязательно нам нравятся, навели его на мысль о том, что не обязательно работать с теми людьми, кто нам по душе, для того, чтобы достигать хороших и правильных результатов. И это доказано вот деятельностью их группы, которая записала уже 4 альбома. Самое главное, как он подчеркивает, это уважение в их коллективе. Мы ругаемся, мы ссоримся, но мы очень уважаем друг друга. Okay. Yeah, and this was in front of 10,000 people, by the way. Ага. А в зале сидело 10 тысяч человек. Okay, so let's get into the real meat of this now. So what I'm going to do for about 10-15 minutes now, we're going to show you a few pieces of data. The world changed quite a bit in the last 18 months, right? Because of COVID. It's created all sorts of interesting challenges for organizations. But what it's also done is it's accelerated some trends that were already there, like working from home, using technology to work from home, using video conferencing. We did it, but it was not the way we operated every day. Today it's become natural for us to have our meetings on Skype or on Teams or on Zoom or one of these platforms. So we're going to look at some data. So maybe we just translate that bit. Real quick. Yeah. Итак, переходим к сути. Сначала начнем с того, что проанализируем тренды, которые вы сейчас наблюдаете в эту эру пост-ковид или еще во время ковид, когда усилились определенные тенденции, больше времени, которое мы проводим онлайн, работа из дому и так далее. Давайте посмотрим на тренды, которые имеют место быть. Yeah. And just before we look at the data, we need to see, we need to have a model of what we mean by talent and talent analytics. So you could just explain that. Перед тем, как мы уйдем в рассмотрение разной статистики и данных, давайте определимся с термином, что мы понимаем под аналитикой, по талантам, и начнем с цикла, который проходит любой талант вашей компании. Под талантом мы понимаем сотрудника, у которого есть какой-то потенциал, какие-то качества, черты характера и так далее. Все начинается с момента, когда человек, сотрудник, талант оказывается в вашей компании в первый раз. Дальше мы переходим к его развитию под те функции и роль, под которую мы его брали. Следующий этап – это работа над вовлеченностью сотрудника в компании, над его удовлетворенностью для того, чтобы создать условия, когда он хочет брать на себя ответственность за происходящее и давать хорошие результаты. Следующий этап – это планирование наследования должностей. Здорово нанимать специалистов извне, но сколько вы получаете преимуществ, если умеете продвигать правильных людей на более высокие должности в вашей компании, тех людей, которые уже так много о вас знают и пропитались культурой компании. И talent acquisition, возвращаемся опять в начало этого цикла, потому что когда человек переходит даже на следующую должность, опять начинается процедура онбординга, дальше его дальнейшего развития и так далее. Okay. So who here is on LinkedIn? LinkedIn? Anybody on LinkedIn? Кто на LinkedIn Okay, so зарегистрирован? LinkedIn is popular in Ukraine, yeah? Okay. So the first piece of data comes from LinkedIn. And this is data they gathered in 2020, and you're going to explain briefly. Это статистика, которую собрал LinkedIn в 2020 году. Это основные тренды, которые сейчас имеют место быть по исследованиям LinkedIn. Самое главное, отмечают HR-специалисты сейчас, это employee experience, то есть насколько нравится сотрудникам работать в компании. Это то, на что приходят сотрудники, это на то, на что делает акцент современный HR. На втором месте people analytics, то есть те данные, которые сейчас становятся важным собирать о талантах в компании. Следующее, internal recruiting, это succession planning, как я говорила о том, что нанимать лучше и продвигать лучше тех людей, которые уже созрели в компании и готовы к такому продвижению. И на четвертом месте multi-generational workforce означает микс поколений и интересов в вашей компании для того, чтобы закрыть самые разные ниши, и культурные, и профессиональные. Okay. So these are some of the trends, and you see people analytics is one of the key things that the HR profession and senior managers, owners of businesses, they say we need to understand our people better because we need to be able to keep them motivated, we need to make sure we promote the right people, etc. На втором месте people аналитика, потому что HR-менеджеры, руководитель компании понимают дороговизну, ценность талантов и ищут способы понимать этих людей, чтобы иметь возможность удерживать и развивать лучших. Okay, so in this one, this is a survey that was done a few months ago. I think it was done in America and
the UK. So the data may be different in your country, but what we're going to show you is a couple of slides like this, because it's quite likely that this is the story in most countries at the moment. Джерри говорит, что эта аналитика, по его воспоминаниям, собрана в США, но я думаю, данные очень похожи и близки в Европе и даже в Украине. Итак, 38% сотрудников считают, что в ближайшие 6-12 месяцев они будут менять свою роль, то есть, скорее всего, покидать компанию и искать другую альтернативу. 45% HR, те, кто именно ключевых людей, принимающих решения, считают, что сотрудники будут увольняться из компаний, как только условия труда на рынке после ковида выровняются и станут более комфортными. И 26% HR считают, что сейчас на первом месте для компаний как раз и оказываются инструменты, которые могут влиять на удержание и вовлеченность персонала. So there's a term in English, a phrase in English that has become very popular in the last 6 months called the Great Resignation. В последнее время есть уже такая фраза Great Resignation, это как великий исход, когда много сотрудников уходят из компаний. Okay. And some sectors are affected by this more than others. Who here runs a business that depends on technology, IT type software, yeah? Разные секторы будут подвержены по-разному. А кто вот здесь занимается IT-технологиями, только что поднимали руку, да? Okay, so in some sectors there is a scarcity of talent, isn't that right? В In некоторых some parts of the economy there's really not enough talented people. В некоторых секторах, согласны ли вы, что просто не хватает талантливых, качественных экспертов, специалистов? Есть такое? So what do you want to do in a sector like that? How would you treat your people? Что вы можете делать, если работаете в таком секторе? Как вы относитесь к людям? Что вы можете, как на это можете повлиять, чтобы они не уходили? So ask the, how That's the question. Это вопрос. How would you treat your people? Sorry? Well, you'd try to treat them properly, wouldn't you? Because if they go and leave, you're going to find it difficult to replace them. And guess what? If the market has a big demand for talented people in a sector, people are likely to leave. Джерри говорит, что у вас нет выхода, как на самом деле выстроить какие-то качественные, хорошие отношения с вашими сотрудниками, чтобы не терять их, потому что это очень дорого нанимать и обучать каждый раз новых. I think there is one more point. I think it's very important to deeply respect people with who works and also know the goals people in your company and help them to reach their goals with working with you. Yes, exactly. Переведу ответ, да, спасибо. Очень важно уважать тех людей, с кем мы работаем, понимать их цели и помогать этим людям их реализовывать именно в компании. Да, спасибо, это правильный ответ, хороший. So we're going to show a few more slides and we're going to get you to talk a little bit and then we'll get some more feedback from you. Here's the interesting thing. The next slide is how well do HR and the senior management team in a company actually understand their people? What do you see? На следующем слайде отображены данные, которые демонстрируют, насколько хорошо HR или даже HR понимают тех людей, которые работают в их же компаниях. Более контрастные полосы – это мнение сотрудников, голубые полосы – это мнение HR. И разница в процентах – это отличие видения обычных сотрудников и HR. Например, люди уходят из компании, по мнению 20% HR, из-за того, что нарушен баланс жизни и работы. 23% сотрудников считают, что это на самом деле причина. Уменьшение заработной платы. 28% HR считают, что это главная причина ухода, и только 22% сотрудников признают, что это действительно настоящая причина их ухода. Токсическая рабочая культура. HR вообще не сильно об этом заботятся. 12% считают, что это проблема. Сотрудники, 21% считают, что это та проблема, из-за которой они оставят компанию.
уменьшение бенефитов, то есть такие какие разные страховки, походы в спортивные залы и так далее. HR считают, что 18%, то есть 18% HR считают, что это большая проблема, если этих бенефитов мало, и поэтому сотрудники уходят. По мнению всего лишь 8% сотрудников, это настоящая причина, почему они уходят из компании. Being furlonged это означает как в отпуске за свой счет. HR считают, что это большая проблема, когда человек в отпуске за свой счет, и это, скорее всего, повлияет на его уход. И только 5% сотрудников считают, что это на самом деле проблема. Какой вывод вы делаете из этой схемы? HR лажают? Не угодишь. Не угодишь, да. So I ask, what is the conclusion? Yes, what is the conclusion? Yes, it's I think the conclusion that is money is not that important for people that HR thinks. Один из выводов, что деньги не так важны для работников, для сотрудников, как думает HR. Yeah, that makes sense. yeah. And That's not the only one the very conclusion, but important good part one. about this slide is just that there's a lot of gaps between what HR think, and HR will be representing what managers think, because they will be having the conversations with the senior managers. Now, we have extra slides on this. We'll put them in. We're going to give you the PDF of the presentations. You don't need to take lots of notes. We'll put a few more of these data slides in because they also have more information. But the basic message is people are reevaluating their work and where they work and the type of work they want to do. And if employers are not in tune with that, then they might have problems keeping their best people. Главный вывод, на который вы можете сделать, исходя из этого слайда, насколько большой разрыв между мнениями HR, а соответственно, скорее всего, и управленцев компании, и реально сотрудниками, которые работают в вашей компании. Это как заключение. Будет еще и другие слайды с аналитикой, но мы их включим в презентацию, которую вам отправим, поэтому можете даже заметки особо не делать, у вас будут подсказки. And this is the last one on the data. Oh, yeah. So, еще одна статистика. Ладно, так и быть. 46% HR говорят, дайте нам данные, у нас не хватает данных, чтобы принимать нормальные решения. Да. А отсутствие, как Джерри сказал в предыдущем комменте, на достоверных правильных данных приводит к принятию неправильных решений. Okay. So we just showed you a little bit of data because we want to make a case that it's important to gather data so that you can better understand your people. So for 5 minutes or so, in Odessa this worked really well. I'm sure in Kiev it'll work just as well. So Окей. В Одессе это сработало огонь как хорошо, мы верим в вас тоже. У вас 5 минут, чтобы повернуться к соседу и обсудить, с какими проблемами недопонимания ваших сотрудников вы сталкиваетесь. По 2,5. Okay. and you can do it Всего in 5 Russian. минут. You can do it in Russian or Ukrainian. Да. Джерри разрешает делать это на русском или украинском. Да. Ага. Сфоткаешь потом с конца зала, так чтобы видно сам. Сейчас возьму водичку.
Doing very good. Okay, everybody at the back of the room there, everybody needs to stop talking, please. We're going to continue. We would like to get your attention, please. I'm going to start talking softer than that now. I think you need to stop talking. They're so enjoying themselves. It's so amazing. Yeah, I think they love it, talking to each other. We need Jimmy They Fallon just- back. Yeah. So fun to watch them all. They just keep on talking all the time, talking and talking. We are trying to get the audience back, but that's okay. We have few tricks. Yeah, it's okay. Look, Jerry, do you like that person at the back row? No, No, why? don't like the person at the back. Huh? Person at the front. Okay. Again, something with the sound? Are you on? Можно? Are we on? Yeah. Yeah, yeah. Okay. Maybe I'm too quiet. Everybody at the back now, please. Can we stop talking? Because I'm going to stop talking too. Please. Can we stop? No, because you won't be able to hear me properly. If you keep talking, you won't be able to hear me talking. You know that, don't you? Because you won't be able to hear what I'm saying. You won't be able to hear. Please, you won't be able to hear what I'm trying to talk to you about. I think it's important to stop talking. I think it's a good idea to stop talking now. Please. Okay. Should I just Yes, the off same you way? go. Just So, good to go? thank you. Нужно 3 добровольца, которые пообщались очень по сути и могут поделиться своим опытом. Так а вы что, не знаете, что будет? Да. О, Светлана, спасибо. Где у нас Микрофон. микрофон? 3 Насти. Да. Светлана. У нас вчера очень прекрасная была лекция с Иванной как раз в CS-клабе, и у меня еще рана не зажила со вчера по поводу найма продажников, а сегодня мы уже говорим о боли вообще работы с сотрудниками. Группа компаний Synergy Universe, мы работаем с грантами. Это уникальная экспертиза, я работаю с ней с 2004 года, и каждый день я от клиентов слышу, что это что-то новенькое для Украины. Вот уже 17 лет. И когда я вышла на рынок, так сказать, появились у меня клиенты не так давно. Я работала до этого с одними организациями, не буду вдаваться в подробности. А потом я стала как фрилансер, и у меня появилось больше заказов, и я начала играть в компанию. Вот. А так как я человек не супер, так сказать, общительный, мягко говоря, не очень люблю это дело и людей вообще, то мне, конечно, очень сложно. Когда я начала нанимать сотрудников, то мне нужны звезды всегда. Мне клиенты платят за то, что они получают деньги безвозвратные, в больших количествах, грантовые, их возвращать не надо. И мой заработок зависит от того, с кем я работаю. Да? Это экспертная работа. Вот мы вчера как раз обсуждали, что бизнес на экспертизе – это когда ты свой бизнес строишь из своей головы. И
когда я начала искать сотрудников, я поняла, что нет, почти нет такой экспертизы. Пришлось открыть еще один бизнес, учить людей, как это делать более качественно. Но все равно сотрудников мало, меньше, и мы обсуждали с Иванной, что самая большая проблема – это то, что люди хотят получать деньги за процесс, когда мой заработок и успех клиентов зависит от их результативности. Мы выделили самую большую проблему. Возможно, это только для экспертного бизнеса, но это то, что мы обсудили, является самой большой проблемой для нас. Я вышла из этого немножко другим способом. Я просто 3 года это работало вот так, а потом через 3 года просто эти зарплаты были космические уже, и сотрудники требовали больше и больше. Я тогда поняла, что что-то не так с моей моделью, если я проигрываю в этой схватке с моими звездами. Да? Команда звезд — это не всегда звездная команда. И я начала нанимать людей из других стран. Вот сейчас у меня работает около 50 экспертов. Америка, Европа, Африка. Зарплаты в 3 раза меньше, и эти люди все, они звезды. В общем, получается как-то так. Конечно. Но если у нас дешевле, то IT я не знаю. Но вот как найти этот баланс между KPI и деньгами? Это вот самый главный вопрос, который мы обсудили, самый важный. Спасибо, Светлана. Мы обсуждали действительно разницу в восприятии работодателя и наемного сотрудника, психологическую разницу и ментальные особенности украинцев. Да? Мы действительно хотим получать за процесс, а работодатель хочет оплачивать за результат. И у нас часто ментально роль сотрудника – это ребенок, а роль нанимателя – это родитель вместо взрослых договорных отношений. И вот тут у нас еще ментальная проблема. Тоже обсудили. So they also discussed the problem that sometimes employee is like a child and the employer is like a parent instead of it would be like mutually like a relationship. adult relationship. Yeah. Okay, so we're going to talk a bit about that with some examples later. And we'll take one more, okay? One more? Yeah. Ivana was also mentioning how NLP practices and other practices help her. Okay. That's good to know. Меня зовут Игорь Полтавцев, маркетинговое агентство IP Agency. Мы предоставляем готовый отдел маркетинга с оплатой за результат. То, что мы обсуждали с коллегами, первое, то, что руководитель часто абстрагируется от работы с сотрудниками, думая, что у него в компании есть HR, это его задача. И реальность такова, что они хотят работать с руководителем, получать от него обратную связь настоящую. И это большая проблема. Второй момент, обсуждали, что люди работают в компаниях, чтобы заработать деньги и обменять их на какие-то плюшки, какие-то эмоции, хорошие впечатления. И при этом не обязательно мучать человека на работе. Он может получать классные впечатления и от процесса работы, и потом еще от траты тех денег, которые заработал. Получается 2 зарплаты у него. Эмоциональная и денежная. И третий вопрос обсуждали то, что наверное, в больших компаниях очень важно собирать данные по типу, сколько часов в день работает человек, как часто он болеет и прочее. И можно спрогнозировать на основе машинного обучения, с кем нужно поговорить. Вот. Я считаю, что важно создавать в компании такую культуру общения, где сотрудник вообще не боится любому написать, позвонить человеку, включая собственнику, и высказать свои проблемы. Тогда он может не уйти из компании в критический момент. I think very important points were touched here. Number one, many times directors think that it's HR's responsibility to deal with the engagement with employees, but actually employees want the feedback from their bosses, and that raises the engagement. Okay. Then the second one was people make money to buy some benefits and emotions and enjoyment when they are outside of work. If employers can provide this enjoyment and these benefits inside the workplace, that means people get
double benefits inside yeah. their workplace and outside. And the third one was that it's very beneficial to collect data. How many hours per week person works, how many days a month he is sick. This data also helps to detect which employees need conversation urgently. Okay, right. So this is really interesting. Thank you, everybody, because we're gonna expand upon that. Let me just tell you a very personal story. When I first became a manager, I thought that my job was to tell people what to do, and their job was to do it. And I found out very quickly, I was a young guy, well, I still am, but I mean, I was a young guy, and it didn't take too long to realize that's not the way to manage people. Джерри говорит, личная история. Когда я был молодым и был начальником, мне казалось, что я тот, кто говорит другим, что нужно делать, а их задача просто это делать. И на самом деле я был неправ. Yeah. So we see it today, the evolution that, and you're all young people here, starting businesses, growing businesses, that it's more a relationship that you want with your people, you know, where of mutual respect. Even if you don't like everybody, if people can respect each other, and especially professionally, it can work quite well. Сейчас вы уже замечаете, что происходит эволюция, где менеджер, вернее, руководитель со своим сотрудником строит отношения. Это не просто уже взаимодействие на уровне указаний. Yeah. So what we're going to do now is we're going to talk a little bit about how managers hold the key to a lot of the success you will have. That includes all of you, because I guess if you own a business, you are managers. But also, I think we're going to emphasize a little bit tonight the importance of getting the management team right as part of your strategy to build your business. So once again, we have this diagram, and I'm going to talk a little bit about this whole thing about acquiring and developing and engaging talent with a couple of just research-based examples. And then we're going to show you some little bit the way the technology system works, and I'm going to talk to you then about real situations, a lot of them involving managers, right? Yeah. Oh, thank you. Многие из вас руководители и владельцы бизнесов, и сегодня мы поговорим о том, какая важная роль у руководителя для того, чтобы команды работали слаженно, качественно и эффективно. Сконцентрируемся на 3 аспектах. Это привлечение талантов, это развитие талантов и удержание талантов в компаниях. Немножечко статистики и исследований, а потом реальные кейсы из карьеры Джерри. And when I started working with these tools, I was doing a lot of training, a lot of coaching, and this is what I started to encounter. Когда я начал работать еще без всяких инструментов аналитических, очень часто, когда занимался консалтингом, тренингами, я оказывался вот в этой ситуации, когда хотелось спросить, кто нанял этих людей. Yeah, so I was being asked to do team building, and then very quickly go, well, the person running the team would say, I've got some really good people, I've got some average people, I've got some really bad people. And I said, who hired them? Very red face. И тут руководитель говорит, ну, Джерри, смотри, у меня есть команда, есть классные ребята, есть нормальные, а есть ужасные. Джерри не давал договорить, а просто спрашивал, а кто их нанял? И получал в ответ покрасневшее лицо. A lot of problems start at the beginning. Who knows who this man is? Who's read Thinking Fast and Slow or tried to read it? Does it exist in Russia? Кто читал книгу Дэниела Kahnemana «Думай медленно, решай быстро»? Или хотя бы пытался читать, потому что она довольно сложная. Right. So he won the Nobel Prize for Economics. In fact, he pioneered the field of what they call behavioral economics. And most economists thought, and probably still think, that people behave rationally. But it's Дэниел not true. Kahneman, он получил Нобелевскую премию за изучение экономики поведения, или как за поведенческую экономику. И он настаивал на том, что люди пытаются думать рационально. Yeah. And so, what we find, what his research shows is that only about 5% of our decision making is based on rational thinking. Но что показывает его исследование? Только 5% нашего мыслительного процесса можно отнести к категории рациональное мышление.
And he calls that system 2, and he calls our the other part of our thinking 95% system 1. Now, 95% system 1, we need it, because this is the bit that makes sure you don't walk out in front of a big truck on the street. It looks after you all the time. Вот эту рациональную часть системы нашего мыслительного процесса он назвал системой 1, а 95 других процентов нерационального мышления назвал системой 2. Она очень важна и нужна, потому что она, например, защищает вас от того, что вы выйдете на улицу впереди несущегося на вас грузовика. Now, let me ask a question. Some of you who have done psychology, does anybody know why system 2 is only 5%? Так, кто у нас тут психологией занимался? Почему только 5% у системы, отвечающей за рациональное мышление? No? Have a go. I think that evolutionally, the rational thinking is something really modern and come out just last 50 years, and whole history of humanity, people thinking just by feeling and by sensation. That's why they keep going to like on railways, thinking the same way. Okay, that could be one explanation. Одно из объяснений, да, для аудитории, то, что система довольно новая, неиспытанная, и поэтому еще не прошло достаточно времени для того, чтобы она развилась, да, в человеке. Oh, yeah. So the second point is that it takes lots of energy. Yes, that's the right answer. Your answer is good, but actually, if you have to do a lot of concentrated, focused thinking, your brain, it uses up a huge amount of energy in your body. So that makes it also very lazy. And so it relies on this guy a lot. And sometimes this guy will make a suggestion to this guy, and he or she will accept it. Even because it looks rational, but it's not rational. So what the guidance is, if it's something that you really have a big expertise in, you can rely on this side. But if you don't really have lots of expertise, better to do the numbers. Now, this is what helps us operate this part is a lot of things called unconscious bias. Who's ever heard of unconscious bias? Кто-нибудь слышал что-то о предвзятости мышления? Окей. Но я сейчас переведу то, что Джерри сказал, да? Итак, так как это очень энергозатратно мыслить рационально, мозг ленив. Вот эта рациональная часть, она ленивая. И очень много отдает на аутсорс вот этой автоматической системе принятия решений. Если вы в чем-то эксперт, скорее всего, вы уже тоже полагаетесь в основном на вот эти 95%. А вот когда задача сложная, включается ваше рациональное мышление. И благодаря тому, что есть такая привычка у мозга в целях экономии обращаться к этому нерациональному мозгу, это приводит к тому, что... Сейчас я вспомню. Yes. Okay, just a second. Это приводит к тому, что у нас подключается предвзятость. То есть нам проще опираться на какой-то внутренний голос и какие-то знаки внутри, предыдущий опыт при принятии даже стратегических решений. Okay. So what Kahneman's research shows when it comes to hiring people, to recruiting people, this is his advice. И вот в контексте этого Kahneman говорит, что в контексте найма людей, вы можете прочитать его совет. Если подвести итог, то вы очень часто действуете интуитивно, чувствуете, что понимаете кандидата, думаете, что кандидат соответствует вашим реальным ожиданиям и требованиям, и самое главное, вы должны научиться не доверять этому. Okay. And here are some of the common unconscious biases that get in the way of recruiting. So if we can just quickly... И вот некоторые примеры предвзятости мышления, с которыми вы сталкиваетесь, когда проводите найм человека, даже во время собеседования с ним. Это ищите доказательства, подтверждающие ваше первое впечатление. Ваше настроение влияет на то, как вы относитесь к кандидату. Положительный аспект в кандидате уже делает его для вас привлекательным. Негативный аспект в кандидате формирует у вас предвзятость, что это уже какой-то неподходящий кандидат. У вас может быть ощущение, что у вас с ним что-то есть общее, это тоже затуманивает рассудок.
вы отдаете предпочтение привлекательным внешним кандидатам, вы можете менять ваше мнение под влиянием мнения группы, и вы считаете, что определенный подпол лучше подходит под ту или иную должность. Okay. So what he suggests is that we need to put more structure into things like interviews, but the entire process needs to be run more objectively. And we need to be much more clear before we ever meet a candidate for a role, what are the criteria we are using to decide whether this person is going to fit in this job and fit in our company or not. И Дэниел Кенеман говорит, что очень важно ввести структуру в проведение вами собеседований, четко знать, что вы хотите найти в этом кандидате, и опираться на очень объективные показатели при принятии решений. So in a few minutes I'm going to show you how to get more objectivity and to reduce or even eliminate unconscious bias in the recruitment process. Because when you have unconscious bias and you just have these interviews which are conversations, you have about a 20% chance of hiring the right person. But what if you had a 70% chance? Which odds would you take, 20 or 70 as business people? Через некоторое время Джерри покажет, как можно добавить этой объективности в процесс принятия решений при найме. А пока понимаете, что когда вы проводите такое интуитивное интервью, ваши шансы подобрать правильного кандидата 20%. Если же вы привлекаете в помощь какие-то объективные показатели, аналитику, шансы увеличиваются до 70%. Что вы выберете? 70. Yeah, 70 looks more attractive. Normally, most people. Да, обычно will так, go. да, для большинства людей. So let's keep talking about the next aspect of managers and leaders. So this is a Professor Dave Ulrich. He's an expert in the world on leadership. Ага, это эксперт, который изучал лидерство, профессор Дэйв Улрич. Вот что он говорит, что эффективный лидер начинается с самого себя. Если вы хотите укрепить лидерство в своей компании, вам нужно личным примером демонстрировать то, что вы хотите видеть в других. But here's the problem with leaders. A lot of leaders... Well, let me ask you a question. At what age should you stop learning? Но есть одна проблема в лидерстве. Вот давайте ответим на вопрос. В каком возрасте уже можно перестать развиваться и учиться? Never! But I work with many organizations where leaders believe that they know it all. Джерри из своего опыта рассказывает, что работая во многих организациях, он заметил, что многие люди считают, что они, конечно, проект, в который надо было вкладывать развитие и который нужно было обучать, но в какой-то момент они это останавливают и перестают делать. So one of the things that we need to get good at is we need to make sure that we put the right people in leadership roles. Not just because they have expertise or experience, but make sure that they have the competency to be a leader. И наша задача размещать правильных людей на позиции, которые подразумевают руководство другими людьми. Дело не в том, что у них должны быть какие-то особые знания или там степени, а важно, чтобы они умели руководить людьми. How many of you think you're a good manager? Put your hands up. Кто считает себя хорошим руководителем? Андрей! Only a few of you. Nobody else thinks they're a good manager? Так, а что думают о себе другие? That's a good question. Ага, вопрос из зала, да? Кто такой хороший менеджер? Начнем с этого. Okay. Well, the next slide is a bit scary. Да, следующий слайд немножко страшен, но тоже отражает объективную реальность. По исследованиям Gallup, 65% сотрудников не вовлечены в работу. Это означает, что им все равно, что там происходит с теми результатами. Они готовы вот быть в процессе, а за результат отвечать не особенно хотят. При этом исследования показывают, что 70% руководителей отвечают и влияют за вовлеченность сотрудников в работе. При этом известно, что 82% компаний, вернее так, 82% случаев найма руководителя – это ошибка. То есть компании совершают изначальную ошибку при найме руководителя. И исследования Gallup также показывают, что только 1 человек из 10 обладает настоящим талантом руководителя.
Do you want to continue with the scary part? Well, I think the hands went up. How many hands went up? 4. I think that's about right, isn't it? The last point. Yeah, I think so. В Одессе мы продолжили эту тему, там, то есть нас, если там 40 человек в зале, то 10%. Сколько человек подняли руку? Да. Okay. This group knows itself very well. Because here is the sad truth. So 2 of our colleagues in our talent analytics world wrote a book about 15 years ago, and this was what they called it. Двое наших коллег, которые работают с корпоративными клиентами в США, написали лет 15 назад книгу о том, что люди уходят от своих руководителей, а не из компаний. And then I bet most of you here have had that experience where you've left an organization not because you didn't want to work for the organization, but you were fed up with your boss or your boss's boss. И если вы когда-либо работали и увольнялись, то велики шансы, что причина вашего ухода, потому что вас достал ваш руководитель или руководитель вашего руководителя. Okay, so we're going to skip the next bit. I think I'm going to keep going now because I want to give some examples, okay? Okay, right. So let's get into some talent analytics, right? So remember our diagram here again. We're familiar with it now. Да. So, Мы кое-что пропустили, диаграмму вы помните, двигаемся дальше. right, okay. So what I'm going to show you now is just the outline of the system we use, because when I've discovered this system in 2014, I didn't believe that you could find a way to measure and manage all of this without much effort. So this is the system. You will explain it because it's in your I prefer local. just translate. Yeah, Oh, that one, okay. this one. В 2014 году Джерри столкнулся с системой, с аналитикой, которая позволяет на всех этих 4 этапах цикла действительно делать какие-то замеры и предсказывать, как человек будет себя вести в той или иной ситуации в компании, в той или иной роли. Принцип, по которому устроен их подход. Первое. Данные появляются в системе с помощью специального опросника, который измеряет 175 разных факторов относительно поведения человека. Фактически он измеряет, как человек ведет себя в разных ситуациях, рабочих и даже по жизни. Дальше эти факторы в его поведении сравниваются с более чем 6000 аватаров должностей, которые уже оцифрованы в системе, и делают выводы, насколько человек соответствует той или иной роли, функции или даже позиции, вакансии в компании. Также те же самые данные, которые были собраны изначально, используются в таких областях, как подбор персонала и адаптация. Развитие, то есть они позволяют понять, где человек сейчас, то есть какими он компетенциями поведенческими уже обладает и какие нужно развивать дальше в зависимости от стоящих перед ним задач. Также помогает с планированием преемственности, аналогичный принцип. Мы видим, на что он способен сейчас, и можем сравнивать кандидатов благодаря, опять же, аналитике и их показателям, кто лучше, у кого лучший потенциал для перемещения на такую-то должность в будущем через год или через 2. Эта же аналитика позволяет измерять вовлеченность, ожидания сотрудников, уровень их удовлетворения и тоже, соответственно, на них влиять, раз мы можем их замерить. Аналитика помогает с культурной трансформацией, также с профориентацией. Это как программное обеспечение, можно сказать так. Аналитические дэшборды, которые есть в системе, отвечают за аналитику и подают данные в удобном виде, чтобы анализировать данные по отбору кандидатов, по планированию преемственности, развитию вовлеченности и командам. А также есть такая расширенная аналитика, которая позволяет видеть пульс ваших команд, компании в целом, общие показатели, а также индивидуальные показатели каждого сотрудника. That was really impressive. Really? You liked it? I Okay, liked good. it, yes. Okay, so there's a software system. It takes less than half an hour to get somebody to fill out a questionnaire. Many of you have done maybe personality tests. Who's done personality tests here? Probably some of you, yeah? Для того, чтобы собрать эти данные, понадобится 30 минут. Многие из вас, наверное, проходили какие-то опросники, которые определяют тип личности и так далее. И вот ребята подняли руку, да, у кого был такой опыт? Okay, this is not a personality test. I want to just make that clear. Because if you do a personality test, you take a questionnaire and it gives you a report with colors or letters, and it gives you a sort of label, puts you into a box. I just want to make that clear. This is not the same thing. Джерри хочет сделать акцент, что это
не тест на определение типа личности. Вы не получите отчет, где будет там ваш цвет или какая-то буковка или цифра. Никто не будет вас относить к какой-то категории или там вешать на вас лейбл. Да. Это совсем другое. Никто не хочет сделать вас удобным или просто отформатированным. А действительно система позволяет посмотреть на вас как на индивидуальность и личность. So this is a very impressive system. It's not my system, but the one question that probably going through some of your minds is it an AI system? It uses very clever algorithms. The guy who developed them, he's a psychologist and a very talented mathematician, but it's not AI. Это не система, которую придумал Джерри. Наверное, у вас есть вопросы. Это искусственный интеллект? Нет. На самом деле, Дэн, который создал эту систему, он сам по образованию блестящий математик, в то же время психолог, но там нет искусственного интеллекта. Because we don't want в полном мере. this to happen here. Да, потому что мы не хотим, чтобы происходило вот это. В какой-то день вам приходит сообщение от робота. Здорово, к вам завтра на работу выходит новый менеджер. Because then we're all out of a job. Потому что тогда уже и нам не будет места на рабочем месте, если роботы начнут принимать такие решения. Okay, so now I want to give you some examples so we can interact a bit with these examples. So these are all real things that I've been working with in the last few years. So I just want to give you a sense of when we gather this data, we have some big clients, we have some medium clients, we have some very small clients. We have one IT consultancy, they only have 6 people, but they use this system for all their recruitment. I worked with a communications consultancy when they had 11 people. They now have 40 people. That's in 4 years. They use this system. They came to me because they were hiring all the wrong people. It was costing them loads of money. They had to say goodbye to some of them, pay them lots of money to leave. Never happens anymore. So who here would like to save money? Кто здесь хочет сохранить себе деньги, да? Джерри о чем говорил, что это инструмент, который он использует с клиентами разного масштаба, с крупными, средними, мелкими. У него есть клиенты, в которых всего лишь было 4 сотрудника, когда они начинали. Есть компании, которые благодаря ему и сотрудничеству, и применению этой аналитики вырастали от 6 сотрудников там, до 40. Okay. So you all understand the traffic light. Вы понимаете, да, систему светофорных цветов? Красный, зеленый, желтый. Нет? Ну ладно, придется объяснять. У нас есть 10 минут. Some people don't drive like that in Ukraine, but I think everybody understands them, right? Okay, so who would you interview? A, B, C, D, or A? Есть некоторые показатели, это уже готовые выводы системы, которые показывают соответствие человека должности. Для того, чтобы вам было легче понять, система, опять же, цветов светофора помогает вам понять, какой показатель лучше. Кого бы из этих кандидатов вы проинтервьюировали, учитывая, что у вас ограниченный ресурс времени, и вы не можете поговорить с каждым? Who would you start with, for example? С кого бы вы начали? ABC. ABC. Now, this is real data. It's a pricing manager job in Italy. You see, it's the south region of a company. Это реальная была вакансия, региональный менеджер в Италии по прайсингу, по созданию, по ценообразованию. Спасибо, Света. Правда. But at this stage, we gather the data. There are no CVs or resumes, right? На этом этапе, когда мы собираем данные, мы еще даже не смотрим в резюме. So what the client has said is anybody who gets over 75, which goes green, they will consider them as a potential candidate for the job, because what this says is that anybody over 75% has a high probability of being able to do the job and perform well in that job. We haven't looked at any CVs, right? We can start looking at CVs now. Are we going to spend time looking at the CVs of these people here? Not at the beginning anyway. It takes time. If this is 5 people, imagine if it was 50 people that applied for the job. You explain? То есть на этом этапе мы еще даже не смотрели резюме. Клиент сказал, что хочет обратить внимание на тех кандидатов, у которых вот уровень соответствия должности будет 75% и выше. И не проблема, когда у вас их 5, а представьте, что у вас будет 50 кандидатов, и вам физически сложно очень быстро рассмотреть этих кандидатов и предложить работу лучшему. Okay. So
we're working with clients, we're helping them save about 70% of time and effort and even money in recruiting by helping them with this system here. Even now, if you interview these people and you have some unconscious bias, at least you know that any one of those three people could do the job. Maybe you like one of them better than the other because they have a nicer personality or sense of humor, but at least we've taken out a lot of the problems that you have without the data. Для наших клиентов с помощью такого подхода мы экономим где-то 70% времени, которое обычно у них уходит на найм. И при этом экономим деньги, потому что рекрутинг обычно дорогой. И тут, когда мы проведем интервью с этими кандидатами, у которых результаты, уровень соответствия выше 70%, даже если в какой-то момент мы будем к ним предвзяты, мы все равно уже защищены. И если нам кто-то понравился среди них больше, чем другой, все равно это уже хороший товарищ, потому что уровень соответствия должности мы уже обеспечили. Yeah. And the great thing about this is all this data appears in the dashboard in real time. So if somebody has just applied for the job and filled out the questionnaire, you immediately can see the top candidates on the dashboard. And in a tight labor market, the best people are normally gone within 10 days. И самое приятное то, что эти данные оказываются на вашем управленческом дашборде в тот момент, как только человек проходит вот этот опросник. То есть в реальном времени вы видите, что поступил кандидат, сразу видите его оценку и можете очень быстро отреагировать, когда заходит достойный кандидат. Вы, наверное, сталкивались с тем, и статистика показывает, что в течение 10 дней самые классные специалисты уже находят себе работу. И если у вас уходит больше времени, чем нужно им для поиска работы, вы, скорее всего, этих людей теряете. So any questions about this? I'm going to show another example now in a minute about conflict, but this one. Any Есть какие-то questions or вопросы? comments about this? Это даже еще до собеседования. Да. Но зато вы можете этого человека пригласить на собеседование в течение 10 секунд, как только он заполнил вот этот опросник. Да. Okay. Вернее, даже не опросник, прошел этот assessment, правильно говорить так. Okay. Okay. So my next example is the CEO of a public affairs consultancy, PA's public affairs. Public affairs consultancy in Brussels lobbies the European Parliament, lobbies the European Commission on behalf of clients. In this case, they work a lot for pharmaceutical clients. And before I got involved, so I wanted to be clear, before I got involved, the CEO had hired a senior director, and his job was to develop the business with these pharmaceutical clients. The clients came to the CEO saying, we're not happy with this guy. He will not do what we want him to do. And the guy said, I will not do it. So the CEO and the director were like this. Not a good sign, right? PA Consultancy занимаются лоббированием интересов больших фармацевтических компаний в европейских институциях. То есть их задача делать так, чтобы клиенты получали разрешение на производство или там, лицензирование каких-то лекарств. До того, как Джерри занялся еще этим клиентом, SEO нанял директора, с которым почему-то оказалось они не ладят. Клиенты в какой-то момент стали жаловаться на директора, что он плохо работает и не удовлетворяет их требованиям, не выполняет поручения. И это было супер непонятно, потому что директор был очень квалифицированным, опытным специалистом в этой же сфере. So the CEO came to me and he said, I don't understand this. This guy looks so good on paper, and it's absolute hell. It's a nightmare working with him, and the clients are complaining. What am I going to do? SEO компании обратился к Джерри и сказал, я не понимаю, такой квалифицированный, отличный директор по всем бумагам, резюме и так далее, но почему-то клиенты на него постоянно жалуются. Я не знаю, что делать. So at the time I was doing coaching with all the staff in this organization, and so what we did was we just looked at for each of them, we looked at the 5 most important factors or drivers of why they came to work. What was so important to them about their work. So we took the CEO, top 5, and we took the director's top 5. You can't see it very easy, but I will tell you that none of these 5 are here and none of these 5 are there. And there was one of these that was creating all the problem, and it was this one here. And the director's score is 9.9, but the CEO's score on this dimension was 5.6. Джерри некоторое время работал в этой компании в качестве коуча. Для того, чтобы решить этот вопрос, он обратился, опять же, к аналитическим данным по разным чертам и ценностям
SEO и директора. Он взял топ-5 черт характера и ценностей, которые были присущи SEO, это верхний блок, и директору. Вкратце, если охарактеризовать, то совпадений вообще не было никаких пересечений в ценностях. Кроме этого, на первом месте у директора стояло желание помогать обществу. У SEO этот показатель был всего 5,6 из 10. Другими словами, SEO вообще-то было все равно, что там происходит с обществом, насколько он несет добро в массы. So you explained why the pharmaceutical companies wanted him to do went against this value. Okay, yeah? I can explain that then. Yeah. Получается, что фармацевтические компании, которые говорили, лоббируй, пожалуйста, наши интересы, потому что мы хотим вывести такое-то лекарство на рынок и так далее, на самом деле очень часто действовали против широкой общественности. То есть они отстаивали только свои интересы. И когда директору нужно было обращаться в европейские институции для того, чтобы отстаивать интересы компаний, он шел в противоречие со своим главным принципом, желанием помогать людям, широкой общественности. Okay. There was a slightly other factor that was complicating it, and it was this here. Один из факторов, который усложнял ситуацию, это желание директора работать на компетентного руководителя. Этот показатель у него тоже высокий, то есть он хотел работать на человека, который по ценностям близок к его ценностям. And when that happens, this person uses these to see if these are the filters they start with, whether they think their boss is capable. Как Джерри объясняет, и один из фильтров, через который человек, вот директор, смотрит на своего руководителя, это вот эти как раз топ-5 его ценностей, которых вообще нет в ценностях SEO. CEO said, we're about making money, keep the clients happy. This guy was going, no, we need to think of the patients, the people that pharmaceutical companies provide their products to. SEO говорил, мы тут, чтобы зарабатывать деньги, иди делай свою работу. А директор говорил, нет, мы тут, чтобы помогать людям, чтобы пациентам было хорошо. Okay, so who knows how this ended? What do you think happened? Кто догадывается, как это все закончилось? Fired him? Somebody said fired him? Yeah? Okay, change CEO or fired. That's what I heard. Maybe something Change else. Что-то еще? CEO or fire the director? Okay, they changed position. The director became CEO and CEO became Okay, is that what director. you do in your company? Это то, что вы сделали в своей компании? Okay, so 3 ideas. Okay, so what happened, I was there about 1 month or 2 months later doing a workshop, and the director came up to me at the coffee break. He wasn't in the workshop, and he said, Gerry, I want to thank you so much for the coaching you did and from helping me understand that this is the wrong company for me. I'm going to work for a patient advocacy organization where I know that I will be able to do my best work. Спустя 1,5 месяца Джерри проводил какой-то воркшоп или коучинг для сотрудников этой компании, и во время кофе-брейка директор подошел к нему и говорит, Джерри, спасибо тебе огромное. Я понял, что это просто компания не для меня. И самое приятное, что я сейчас нашел альтернативу, компанию, организацию, которая занимается защитой прав пациентов. So actually what they did was they had a conversation, they agreed it wasn't working, they respected each other. The CEO said, okay, you find another position when you're ready. So he didn't have to fire him. They left on good terms. То есть в итоге получилось, что они побеседовали, поняли друг друга. SEO говорит, окей, сколько надо времени, оставайся в компании, ищи другую работу. Директор этим и занялся. SEO не пришлось его увольнять, а вы знаете, что, скорее всего, в Европе это тянет за собой большие штрафы и выплаты дополнительные. То есть SEO это было очень удобно, что человек увольняется сам. И директор ушел сам в то место, где ему хотелось бы работать. Конфликт уладился сам собой. And this was about 4 or 5 years ago, and the director is still working for the patient advocacy organization. Это было 4 или 5 лет назад, и вот этот директор до сих пор работает вот в той выбранной собой компании. He was just simply in the wrong job in the wrong company. То есть просто ситуация. Человек не в той компании, не на той работе. Okay. Now we go to the EU, European institutions, and one of my colleagues was asked to develop a leadership program for what we would call high potential emerging leaders, people they thought they would give management jobs to. So
These people were going to be given 10 or 20 people to manage, but first they wanted them to go through the program. And we have this model that I use in the business, which is discover, design, and deliver. Most organizations come up to you and they say, what can you do for us? And I say, nothing. I can't help you. Because I say we have to find out what's the real issues. We need to gather some data and design something that's right for you and then deliver it. But you see, it's a system. So explain that, and then I'll show what we did with what happened with the data. Одна из организаций в Евросоюзе думала о том, чтобы создать программу по развитию потенциальных руководителей. То есть идея была в том, что они возьмут людей, которые уже работают в организации, обучат их и поставят на позиции руководителей, чтобы у них в подчинении было по 10-20 человек. Джерри поставили задачу: создай нам программу. Джерри сказал: нет. Он говорит: почему? А потому что для того, чтобы сначала создать программу, которая действительно будет делать правильный вклад и даст результат, мне нужно проанализировать и понять, что происходит сейчас. То есть поставить диагноз, потом создать эту программу, а потом уже доставить ее вашим клиентам. То есть потом уже только обучить ваших клиентов тому, что им действительно нужно. And so this program won the Best Leadership Award at the European institutions. All of the institutions, this program was regarded as the best leadership program. Эту программу наградили статусом самой лучшей лидерской программы среди европейских институций. Okay, so here we have some of a dashboard here, and basically what you have here is these are the scores of the people on these leadership competencies, right? And yeah, and basically you can translate, yes. На этом дашборде что мы видим? Люди прошли ассессмент, и их результаты оказываются здесь. Но эти результаты уже систематизированы. По вертикальным столбцам мы видим разные поведенческие компетенции, которые входят в функцию руководства, такие как способность быстро обучаться, склонность к инновациям, умение решать проблемы, умение вдохновлять людей, стратегическое мышление и так далее. Тут 10 разных колонок, вы просто не все видите. Каждая колонка, опять же, с знаками светофора показывает, сколько людей обладает этой компетентностью, например, 7 человек, а сколько людей частично нуждаются в развитии. Красное означает критически нуждается в развитии. Тут мы видим общие показатели, мы не видим поименных. Если спуститься ниже, эта аналитика раскрывается в индивидуальные показатели. Мы видим какого-то человека, тут данные обезличены. Мы видим его уровень компетентности, а дальше этот уровень компетентности опять же раскладывается на анализ, на аналитику по каждой из подкомпетенций. Например, у этого человека общий уровень компетентности как будущего лидера 82%, уровень его способности быстро обучаться 8,7 из 10 и так далее. Знаками светофора опять же определяются зоны критического развития. Это красный, рекомендованного развития. Это желтый, зеленый означает человек достаточно компетентен. Можно его этому не учить. Понятно более-менее? Okay. They nod as if they understood everything. Okay, and there's one person who has a lot of red, number 23. И Did you explain? Did you explain? Oh, I didn't. No, okay. Человек под 23 номером, у него вообще очень много красненького. Это означает, что он критически нуждается в развитии, и даже вот этот общий показатель у него подсвечен красным цветом. Okay, so these people here did not see this particular data, but they saw some other reports. And my colleague showed this to the management, and the management said, oh, we're very concerned about this, and these people becoming leaders, right? So my colleague Rob, he had to go back and talk to them all, particularly the ones who had a lot of red, to explain and talk about what this meant. And guess what happened with this person here? What do you think happened with this person here who has the most red? Давайте я переведу, а потом еще раз задам вопрос, да? Итак, менеджмент, сами сотрудники не видели этих результатов, они получили свои отчеты, которые отображают эти данные, но выглядят по-другому, они не видят результаты коллег, не могут себя сравнивать с другими. Но из-за того, что были обозначены такие красные вот эти зоны развития, руководство было обеспокоено и думали, что делать. С каждым человеком было проведено интервью коллегой Джерри, и особенно внимание, конечно, было уделено вот этому человеку под номером 23 с самыми низкими показателями. So what was your question? Yeah. What do you think happened with the lady in red? Что вы думаете случилось с этой дамой в красном? Oh, she was fired.
Well, actually, you can't fire people who work for the European institutions. It's a job for life, so that wasn't quite the option. Проблема в том, что... Sorry? More education? Yeah, that's... yeah. Проблема в том, что вы не можете увольнять людей, которые работают в европейских организациях. Если они уже там работают, это на всю жизнь. Поэтому вторая версия – обучить человека. But we had more training. Yeah. Больше обучения, развития. More training, more Training, education. okay. So actually what happened was 2 people said, oh my God, wow, I need to do some special training. Yeah. The lady with the most red, you know what happened there? She said, I stop. I don't want to become a leader. I never want to become a leader, but everybody tells me, go, get promoted, my family, my friends. I don't want to become a leader. And think of it, she was going to be given at least 10 people to manage. Think of how she would have messed up their life and her own life by being such a bad leader, such a really ineffective leader. Что произошло на самом деле? Вот эти 2 ребята, у которых зон развития было не так много, но они были, когда они увидели свои результаты, сказали, ух ты, нам надо что-то с этим делать, и пошли учиться. Когда же эта дама, номер 23, увидела свои результаты, она говорит, а вы знаете, я же не хочу этого, я не хочу расти в лидера, я не хочу быть руководителем. Мне в семье говорят, давай, давай, коллеги говорят, давай, давай, а я не хочу. И вот представьте, что бы было, если бы все-таки она согласилась с мнением окружающих, стала бы теоретически назначенным руководителем, и как бы чувствовала она себя сама, и как бы чувствовали себя ее сотрудники, которых было бы минимум 10. Okay, so yeah, good interaction. So for the people who wanted to be developed, we were able to actually take the data, and I'm going to show you just some reports. So you can imagine if you went to the doctor and you weren't feeling well, so let's say you had a fever. So would you expect the doctor to look at you and come up with a diagnosis? Okay, I'll translate. Yeah. Вот с теми 2, которые требовали развития, надо было теперь определить, а что же именно мы будем вас развивать, что вам мешает уже проявлять вот определенные паттерны и компетенции в вашем поведении. И тут мы пользуемся дополнительной аналитиком по каждому человеку. Представьте такую аналогию. Вы приходите к доктору, у вас высокая температура. Вы, конечно же, ожидаете от доктора диагноз, что с вами происходит. Вот этот отчет показывает, что у человека высокая температура. Вот есть какой-то недостаток в его навыках и умении, и желании стратегически мыслить. Yeah. So this person is weak on, out of the 10 competencies, they're weakest on strategic thinking. But strategic thinking involves many things. So we need to find out what specific part of the strategic thinking. So what we're able to do is actually, so when it comes to analytical, looking logically at facts and situations, they're actually quite okay with that. But when it comes to looking at what can go wrong with a plan or a strategy, they're not good at that. И из 10 компетенций, которые отвечают за проявление лидерского потенциала и лидерства, одна из них, вот это стратегическое мышление, больше всего нуждалось в развитии. Но стратегическое мышление содержит в себе много разных элементов. И вот как у доктора, почему у меня лихорадка, почему высокая температура, доктор начинает определять причину. Так и мы смотрим в более подробную аналитику, раскладывая стратегическое мышление на разные факторы, которые делают вклад в способность человека и желание стратегически мыслить. И мы видим, что он любит рассматривать разные факты и принимать решения, основываясь на них. Но есть проблема в том, что он не делает анализа препятствий, не делает анализа, что может пойти не так. И именно этот фактор больше всего влияет на отсутствие у него желания мыслить стратегически. То есть доктор определяет, причина, например, лихорадки – это простуда или там воспалился лимфоузел. Мы сделали то же самое. We're also able to give them some coaching now on how to develop that. И доктор хорош, потому что он может вам выписать рецепт, что с этим сделать, чтобы это исправить. То же самое делает эта аналитика. Она сразу дает план развития, рекомендации для коучинга, для того, чтобы недостающие свои качества развить. Okay, so the next one is we need to explain the concept of paradox. So can you explain, well, first of all, who knows what a paradox is in just general terms? I think we need to start with that.
Сейчас мне предстоит вам объяснить концепцию парадоксов в поведении человека. Кто вообще, в принципе, понимает, что такое парадокс в общем в жизни? Окей. Что такое парадокс? Да. Мы любим вас слушать, говорите. Это очень сложный вопрос, на самом деле. Есть интуитивное понимание. Это что-то, что происходит, но мы не понимаем, почему так происходит. Вопреки чему-либо. That's something which happens opposite to our expectations or against our expectations when we don't expect Okay, something. let's get some more. Okay. Какие еще есть views. версии? Okay. Есть парадоксальная теория изменений про то, что если очень чего-то хочешь сделать, то иногда надо просто остановиться, и оно случится, ну, перестать, так сказать, бить головой стену, и откроются двери. There is a paradoxical theory of change. When you really want something bad, just stop and let it happen, and it will happen. Okay. Okay. So, any other ideas on paradoxes? Yes, Did you have the expression here, something similar to less is more? Yeah. Or tough love? Yeah. Дам вам пример. Чем меньше, тем лучше. Да? Вроде парадокс. Всегда думаете, чем больше, тем лучше. Или, например, жестокая любовь родительская, когда мы не даем ребенку съесть торт на ночь. Такие жестокие родители, но мы это делаем из любви, да? Вот это парадоксы. I can explain the concept now, right? Yes, yeah. We're going to show and then you can tell them about the columns and the rows and the flip. So all of that. Quickly, Oh my God. Okay. Итак, парадокс. Парадокс это, например, два утверждения, которые могут казаться противоположными, но на самом деле одновременно верны. Да? Чем меньше, тем лучше. В Harrison Assessments рассматривается концепция парадоксов в поведении человека. Вот что бы вы выбрали? Что важнее для вас? Быть дипломатичным или прямолинейным? Давайте проголосуем. Лучше дипломатичным. Кто за дипломатию? Okay, these guys think diplomacy is most important. Yes. А кто за прямолинейность? Okay, these guys want to be really frank. Но на самом деле, я думаю, вы сейчас со мной согласитесь, правильно будет, если вы можете делать и то, и другое. И в этом случае вы действительно эффективный коммуникатор. И в этом парадокс. Вроде мы воспринимаем это как противоположности, но на самом деле надо уметь делать и то, и другое. И, например, вот этот парадокс общения как раз отвечает за то, что я вас сейчас спросила. По одной шкале у нас уровень дипломатичности человека, насколько он любит выражаться тактично, когда общается. По вертикальной шкале его прямолинейность, насколько он любит говорить по сути, четко и ясно. Оба показателя высокие. И вот координаты этой точки отвечают за его обычное поведение. Диапазон вокруг этой точки подсвеченной – это тоже его обычный диапазон поведения, так как мы не всегда действуем всегда-всегда одинаково, правда? Мы можем быть немножко более дипломатичны, менее дипломатичны, но обычно не выходим по теории Harrison Assessments из этого диапазона, который для вас замеряет тоже система. Когда мы находимся в этом верхнем правом квадрате, мы универсальны в объединении и сочетании противоположных черт характера, и это можно считать нашим сильным качеством. Вот таких парадоксов в системе 12. И они упорядочены интересным образом. Они о том, как, например, вы, как лидер, как руководитель, влияете на своих сотрудников через взаимоотношения на уровне принятия, на уровне формирования точки зрения, самооценки, общения, желания им помогать. Как вы влияете на них через достижения или, например, через свои достижения, либо помогая им достигать чего-то. Как вы на них влияете именно как лидер, делегируя или требуя от них что-то, либо принимая стратегические решения. По горизонтали эти парадоксы тоже упорядочены. Верхняя полоса отвечает за то, как вы инициируете что-то на уровне формирования точки зрения, либо принятия решений. Тут, как вы мотивируете себя и других сделать что-то. Третья полоса отвечает за то, как вы внедряете что-то новое в компании. А четвертая полоса отвечает за то, как вы поддерживаете и упорядочиваете уже существующие процессы. На некоторых парадоксах вы замечаете, появляется вторая точка. Вот в этом парадоксе мы видим, что человек очень любит проявлять теплоту и сочувствие, но очень не любит требовать что-то от своих сотрудников. И координаты его поведения оказываются здесь, диапазон поведения оказывается в зоне, которая характеризуется как попустительство. Он очень хочет быть хорошим для других, при этом ничего от них не требует.
Это руководитель, у которого сотрудники сидят на шее, скажем так. В такие моменты, конечно, наступают какие результаты? К чему это приводит? Ну, возможно, к увольнению. Как эмоционально чувствует себя руководитель в некоторых ситуациях? Вот до чего могут довести его сотрудники? Как вариант. А как он чувствует себя? Насколько вот... Да, вот в те моменты, когда у него заканчиваются силы, когда он за всех все переделал, а никто ни черта не делает, у него возникает такой нервный срыв, и его поведение меняется на совершенно противоположное. Это в Harrison Assessments называется flip, срыв, и в эти моменты вы можете увидеть там супер требовательного руководителя, который зайдет и скажет: а ну все остались до вечера, быстро все сделали. Он хлопает дверью и уходит, заходит в свой кабинет. Это моментально проходит, и он думает: боже, что я сейчас только что сделал. И включается в свою теплоту сочувствия еще на все 10 баллов, потому что теперь ему еще и стыдно. Okay, I explained flips, I explained lines and You've done rows. an amazing job. Huh? Thank you. Okay, so this is a very useful system because you can change your behavior. And so when people see their strengths with the what we call adaptive capacity, the ability to change and adapt to situations, and when they see where they don't have as much of that, they can work on it and develop it. Самое интересное, что когда сам человек видит вот эти показатели, это как зеркало, как глаз не... О, это я уже от себя пошла. Ну, как глаз не может увидеть сам себя, так мы часто не можем реально оценить объективно свое поведение и как нас видят другие. Вот эта аналитика, когда ее видит сам человек, ему показывает, где у него сильные стороны, то есть где он находится вот в этой зоне универсальности, где прям молодец, умеет и то, и другое, а где у него есть зоны развития. И теперь это уже остается в его, на уровне его сознания и решения, менять что-то и работать над чем-то, адаптироваться к необходимым изменениям, чтобы достигать поставленных результатов. And we can use this for teams as well. So we'll just do one team one, but you can look at a whole group of people so the team can understand a bit better how they actually function collectively. Аналогичный подход в парадоксах в поведении используется для команд. Очень здорово помогает, когда каждый видит картинку команды и понимает, к чему приводит тот факт, что люди в команде действуют по-разному. Okay, so this is one example. I'm going to skip through the next guys. Okay, I didn't comment on that. Oh, you do you didn't want me to comment? comment? Yes, comment Or do you on want that, to yeah. comment and I'll translate? Well, in this case here, you have a lot of people on this team who are very open to other people's ideas, but not so strong at forming and being certain and confident of their own ideas. What that can lead to is a lack of clarity because they keep changing their mind. And what makes it even a bit more worse is because the leader of the team is also in that box. So one week he wants them to go this way, and the next week he might want them to go that way because he's so open to new ideas, he might think, now we go this way. And that can cause a lot of issues within a team. Этот парадокс отвечает за то, как формируется мнение в команде. По горизонтали у нас такой показатель, как открытость к разным точкам зрения, по вертикали уверенность в своей точке зрения. Опять же, вроде бы противоположные штуки, идеально это совмещать. Для этой команды типично, что большинство из них действительно открыты к разным мнениям, и мало кто из них уверен в своей точке зрения. И проблема еще в том, что сам руководитель тоже находится в этой зоне, то есть он человек, который в один день может сказать: здорово, есть такая отличная идея, давайте делать так. На следующий день: давайте поступим так, а вот еще одна грандиозная идея. И команда не знает, куда она идет. Okay, we do one more. So here's a team here, how people make decisions. So this is a combination of how analytical they are over here and how intuitive they are over here, like system 1, system 2 thinking. And what you find with this team is that this helps you understand where there might be conflict, because this person is very logical and this person here is very non-logical. So when they're talking about something, this person is saying, trust me, I know what I'm doing, and this person is saying, show me the data. Yes? Okay, we have 12 minutes, It's okay. so I'll take just one to translate, okay?
На этом парадоксе у нас есть стремление людей принимать решения интуитивно, а тут желание человека принимать решения логически, основываясь на фактах. В этой команде мы видим, есть такой человек E и H, которые полагаются на голос интуиции, на внутреннее чутье, а есть ребята вот здесь, которые говорят, нам нужны факты для того, чтобы мы приняли решение. И проблема в том, что они обычно друг друга не понимают, потому что этот говорит, дайте мне факты, и тогда я скажу, что правильно, а этот говорит, ну просто доверься, я знаю, так надо. Yeah, and even the guys in the top left will have conflict, but we want to get them all over to the right, to the logical intuition. Идеально, когда и этих ребят, и этих мы переместим сюда, развивая соответствующие качества. And the two people there, G and B, they can act as mentors to the others because they naturally know how to do it. А вот ребята G and B, обозначенные буковками, они могут выступать в роли менторов, потому что у них уже есть навык, они умеют совмещать и логику, и интуицию, систему 1, систему 2. Okay, so we quickly skip through the next ones. Just give me a second. There's a couple of slides like this, but we don't have time for them because I think you wanted to do. Okay, we want to look at engagement, right? And here's a client that I work with, and they have 15% of their people. They've got 800 people. It's a company with 135,000 people. In Europe, they have 21,000. But in this division, it's a technology division, they have 15% people leaving. So 15% of 800 is a lot of people. But they also want to hire 15% more. So they actually have a gap of 30%. But if you look at the reasons they're leaving, virtually all of them are internal. So maybe you can quickly translate. Это клиент Джерри. Всего там 123 тысячи сотрудников по миру. Европейское подразделение это порядка 22 тысяч. Джерри работал с департаментом 800 человек. Технологический департамент. У них была текучесть персонала 15%, и еще в ближайший год они собирались на 15% увеличить количество сотрудников. Причины, которые они исследовали, почему они теряют свой персонал, это были неудовлетворенность менеджером, несоответствие культуре, желание поменять карьеру, зарплата, личные, не нравится сама позиция и желание развиваться дальше. Это те причины, по почему уходили люди, согласно их исследованиям. Yeah. So the data we gather can help this, we're just starting with them on this now, can help them a lot to actually start to prevent this from happening. So I'm going to give you an example from another client now of George. So these are engagement data. So these are expectations. These are expectations, about 18 expectations. These are expectations, and we're able to measure people's expectations. But what you see here is, these are the scores they have, but if their expectation is not being met, it goes red. Yeah? So you see George there. He has his expectations on development, on advancement, on his leader, and his pay were not being met. So the question I asked his boss, who owns the business, I said, do you want to keep George? He said, definitely. He said, he's a really good guy. На предыдущем слайде мы посмотрели на разные причины, почему уходят люди. И здорово было бы на них повлиять, потому что, по крайней мере, мы бы тогда не теряли эти 15% сотрудников. Для того, чтобы это сделать, проводится, опять же, ассессмент, для того, чтобы в разрезе этой аналитики посмотреть, какой человек по какой именно причине уходит. И получится таким образом повлиять на большинство вот тех факторов, которые мы обсуждали. Пример. Тут список всех сотрудников, мы их закрасили. Есть такой Джордж, который критически не удовлетворен. Это уровень удовлетворения, опять же подсвечено красным. И есть 4 показателя, по которым он критически не удовлетворен. 4 его ожидания. Это желание развиваться, желание продвижения, желание руководителя, которого он считает компетентным, и желание более высокой оплаты. Джерри задал вопрос его руководителю, который одновременно владелец компании. А вам нужен Джордж вообще? Вы хотите его оставить? So what do you think happened? Руководитель сказал, еще бы, это ключевой сотрудник. И как вы думаете, что случилось? What happened? Что случилось? More development. Training. Okay, what else? He left. He left? He made himself a partner. No. But, so the first thing that happened, so this data we can gather every week if we wanted, or every month or every quarter. What they were doing was they were gathering the data
before they were doing an appraisal, you know, when you have a review of how you're doing in the company. Эти данные можно собирать хоть каждую неделю, хоть каждый квартал. Но эта компания, они собирали эти данные накануне вот этих ежегодных оценок. Что ты делал хорошо в течение года, что делал плохо. So, guess what happened? They had a conversation with George. И что произошло во время вот этой встречи, когда как раз обсуждаются результаты человека, они наконец-таки поговорили. And it turned out that George was performing very well. And he also had, we have supporting traits, we won't go into that now, but he had all the supporting traits to have his expectations met. So what they did was they promoted him. And they made him very happy. And he kept performing really well. And they didn't lose a good guy because they could, when they saw this, they went, oh shit. Sorry, technical term. Оказалось во время этой беседы, что действительно Джордж хорошо, здорово работал. Также, проанализировав дальше, если у нас будет время, Джерри покажет, можно посмотреть, а действительно ли у человека есть такие черты характера, которые ему позволяют развиваться, которые ему позволяют расти в карьере и так далее. Оказалось, что Джордж обладает всеми этими качествами. И в итоге договорились о том, что Джордж получает повышение. By the way, just because he wanted development didn't mean he had to be sent on training. Most of the time we find training is not what they want. We had an example of somebody else in this company. All they wanted was every time they went to a meeting, their boss went with them and took over the meeting. And what they said was, can I run the meeting the next time? And the boss went, you can go on your own if you want. I didn't realize that you wanted to run the meeting. Yeah? Очень часто это ожидание «хочу развиваться» не всегда означает, что я хочу пойти на тренинг. Даже был кейс, когда Джерри поговорил с сотрудником и спрашивает, а в чем заключается твое желание развиваться? Он сказал, я очень хочу, чтобы мой босс позволял мне тоже проводить собрания. Когда он это сказал боссу еще до того, как босс увидел эту аналитику, босс сказал, да ты что, это мои собрания, как хочу, так и провожу. So this is within a company, right? So a lot of organizations, I don't know if your organization is big enough, but what they do is they do employee satisfaction surveys which are anonymous. And a lot of it is, do you like coming to work? Do you like your colleagues? Do you like the coffee? Не знаю, насколько большие ваши компании, но очень часто работодатели проводят такие анонимные опросники, как сотрудникам нравится на работе. Вы любите к нам приходить на работу, вам нравится кофе, вам нравится офис и так далее, замеряя такие анонимные, общие уровни удовлетворенности. Да. Yeah, but NPS, Net Promoter Score. But we are actually helping organizations. There's nothing wrong with this, but we're helping them over here. And the great thing about this is you can do it when you're hiring people, because you can ask them about their expectations and understand them. Yeah, 5 minutes, okay. И это отлично, что компания делает это, но по факту, но мы делаем вот это. Тут мне подсказывают, сколько у нас времени осталось. И мы говорим о личных показателях для того, чтобы управлять именно личной удовлетворенностью, действительно понимать, что важно каждому отдельному сотруднику. И красота еще в том, что эти показатели можно замерять еще в момент, когда человек только приходит к вам на работу. Jerry, okay, I'm we're getting going to signals finish. Yes, we're going to that finish. it's time for questions. Oh, yeah. So we have more examples, but I think we did quite a lot of examples. So we will give you the slides. There's contact information. I like to connect with people on LinkedIn, so please send me an invitation. And if you want to know more about this, if you want to know more about Nasya, you can contact her. But what I want to say is, before I take questions, is that this is not something that you just buy and you say, I want it, right? What I've found over the years is that, you know, when you go shopping for clothes, you don't just buy the first thing you see. What do? You try on the clothes. Does it look right? Does it fit you, right? So for something like this, the thing I recommend is, if you think you've got a problem in your business that this might help you with, is to actually just try and do a little test with it. Just find out, take a couple of people and see what happens, right? And if it's not for you, then I wouldn't use it. But if you think, this gives me something I never had before, then you might want to look a little bit further. So I just wanted to say that, and you can translate that, and then we take questions.
Джерри поделится с вами слайдами презентации, там есть еще и другие примеры, есть его контакты, вы можете постучаться в LinkedIn, он любит всегда знакомиться с новыми людьми. И если захотите, пробуйте. Как в магазин вы приходите, меряете одежду, если вам подходит, берите, не подходит, не берите. Но попробовать стоит, если вы чувствуете, что есть задачи, которые вам стоит решить. Okay, questions? Okay, тогда we're ready for questions. We are, because we thought we were starting at 7, we start at 7:15, so we have, what, 20 minutes for questions. Окей, есть вопрос по поводу базы данных. Да? Вот я увидел достаточно много данных, которые собираются, вводятся в дэшборд, и там были очень красивые графики. Как собирались эта огромная база данных? The question is, we saw all this wonderful data, but how do we collect this data? How does it appear on the dashboard? Okay, so it's that diagram. Somebody does a questionnaire. One questionnaire takes less than half an hour. Для того, чтобы эти данные оказались в системе, человек проходит ассессмент всего лишь на 30 минут, где он отвечает на вопросы, но объем данных, которые собираются, это 175 факторов. За счет того, что Дэн, создатель этой системы, он математик и психолог одновременно, он создал такую хитрую систему, которая, во-первых, не позволяет ее обойти, замеряет достоверность ответов и позволяет сформировать совершенно разные отчеты. Они как линзы подсвечивают ответы на те вопросы, которые вы хотите знать о человеке. We gather 175 pieces of data in half an hour. Я чуть-чуть уточню. Да. Там, где был слайд из 3 показателей, когда конкретно замерялись недостаток компетентности конкретного человека, да, в лидерстве, были какие-то показатели прям четкие. Это же огромная база данных, чтобы понять, в каком факторе конкретно нехватка есть знаний в определенный момент. Это же какое количество данных надо обрабатывать, где взялось такое количество данных. Это очень много данных. Вы правильно отвечаете. То есть задаете этот вопрос. Я поэтому всегда опять возвращаюсь к тому, что Дэн математик. То есть вот этот опросник, который занимает 30 минут, на самом деле в нем заложено супер много вопросов, которые дают эти данные. Как один из элементов. Очень часто, проходя опросники, вы отвечаете «да» или «нет», или выбираете это, либо это. Там система устроена таким образом, что вы ранжируете утверждения. Когда вы их ранжируете, и этих 8, например, на экране 8 утверждений, сколько способов расставить эти утверждения в том или ином порядке? 8 факториал — это 42 тысячи вариантов. Да. И вот таких экранов, то есть таких областей опроса у нас 16. Это более 500 тысяч вариантов ответов. Вот откуда берутся эти большие данные. Может, они не мега-мега большие, но объемные. Да. Продолжая этот вопрос, хотел 175 вопросов, насколько они универсальны? 175 факторов, которые считываются. Но за 30 минут насколько универсальны для разных сфер деятельности получается результат? Ну, абсолютно же разные сферы может быть у сотрудников, и как их можно под один знаменатель, скажем так, все? Okay, should I answer the questions? You keep answering the questions because you know as much about it as me. Идея в том, что нам важно узнать о самом человеке. Вот многие системы оценки, там, измерения типов личности, они собирают там 30 каких-то показателей, делают выводы. Тут мы собираем 175 факторов. Это как вот такие элементы знания о человеке. Это получается его поведение, это показатели, которые характеризуют его поведение, предпочтения, интересы. Дальше сама система уже знает, 30 лет это разрабатывалось, какие нужны черты характера для того, чтобы человек был успешен на той или иной должности. И только из-за того, что есть понимание, какие нужны черты характера, мы уже знаем, какие у человека эти черты есть. Всегда проходится один и тот же опросник, просто происходит сравнение, что у него есть, чего не хватает, и делаются выводы. Да, Понятно, можно... да? Второй вопрос хотелось бы спросить. Вот мы говорили в самом начале про результат, да, и вы говорите, можно померить и понять, это как триал-версия, или каким образом происходит вот этот вопрос эффективности и осознания там, работодателя в эффективности этой системы. То есть можно ли как-то это проверить, а потом, или платить за результат, который потом приносят сотрудники, Gerry, what did you mean by saying try it? So what we can do is we can give you access to the dashboards and demo system. You can play with it yourself, right? Tomorrow we're doing a workshop on it, but unfortunately it's full. We're going to be doing it with, 30 people tomorrow. We're going to give them the dashboard and they're going to play with it. We're going to give them questions about the data. We're going to say things like, who would you develop looking at this data?
what would you do with this? What would you do with that? So they're going to play with it. That's one thing you can do. The other thing is you can take the assessment and see with the results, do you recognize yourself? I've never met anybody yet who hasn't recognized themselves in this. They've always learned something and learned a lot, including myself, by the way. So that's two ways you can test it out. You could just do the questionnaire, or you can just go in. I think it's better if you run a session with people where you set everybody up with access to the system and you can play with the data. Have fun with it. And the data just resets, you just reset it. It's real data disguised for the purposes of demonstrating it. So you can, yeah. Есть два подхода. Можно попросить, чтобы вам дали такую демонстрационную версию системы и поиграться в данные, посмотреть, что она делает. И, например, такое мы проводим завтра на одном воркшопе, но он уже full. Да. Или второй вариант, можно пройти ассессмент самому и посмотреть, какие результаты дает система, и, опираясь на них, порефлексировать. А действительно это я? А хорошо, что у меня из сильных сторон, а какие у меня зоны развития, и честно себе признаться, работает это или не работает. Yeah, there's one big client I have who has 21,000 people. They've spent 1 year piloting it. Before they decided to use it, they looked at several systems. We gave them a system and they played with it and they looked at it and they said, this is the best we've ever seen. We want to use this system. Например, один из клиентов Джерри, там более 21 тысячи сотрудников, им просто предоставили доступ в демонстрационную систему, они в течение года принимали решения и сравнивали разные системы, тестировали, смотрели, как это работает, и сделали выбор все равно в сторону этого. Скажите, пожалуйста, а система проверяет только софт-скиллы человека или хард-скиллы тоже? И второй вопрос. Есть же много разных профессий, где требуются разные навыки. Например, программист, у него одни сильные стороны должны быть усидчивость, а продажник, он наоборот, усидчивость — это плохо. So does system check for the soft skills, or maybe it also checks the hard skills, and also many... QCT. Yeah, I know. Right, sorry. But I'm translating the question. Okay, and then like positions are different. Like IT guy should have certain traits, Yep. but the salesperson should have other traits. How is it all taken into account? Because the system has 6,500 job templates in there. It's a huge amount. Actually, a great way is, there's a video on our website from the CEO of a company called Just Fab. They're an online fashion retailer in California. And he actually says, you know, you want to have a different profile for an IT guy versus your finance guy versus your salesperson. It's not true that all management jobs are the same. Managing this bar at the back is a lot different from managing a project in an IT company or being a bank manager. There will be some overlap, but you'll be looking for some other things, and we can help you make those distinctions. In fact, we can actually benchmark your best people so that you only hire people like them. That's really cool. And hard skills, soft skills, do you want to reflect on that? Yeah, we have a way to check for people's critical thinking. And also skills. eligibility too. Yeah. You can explain it in Russian, yeah. You got to work as well, eh? Итак, например, на сайте Harrison Assessments вы можете послушать testimonials директора одной из компаний, они ритейлеры в Калифорнии, если я правильно запомнила. И они сами отмечают, что человек в продажах — это совершенно другой характер, он отличается от айтишника или там, ну, неважно. И даже менеджеры разных предприятий и компаний будут разные по чертам характера, как, например, управляющий баром будут отличаться от вас, как руководителя. И в системе это можно учесть. Даже вот эти 6500 шаблонов должностей, которые же есть, их все равно можно адаптировать под культуру компании. То есть сказать, что, например, наш менеджер, у него должны быть просто супер communication skills. А, например, нашему руководителю там много communication не надо, но зато супер надо стратегическое мышление. Это все тоже адаптируется. Касательно soft skills и hard skills. Assessment действительно делает акцент на том, что человек, скорее всего, любит делать больше всего, соответственно, скорее всего, будет делать. Кроме этого, в системе есть подразделение, которое может оценивать eligibility, то есть его квалификации, уровень образования, тесты, которые он проходил, знания иностранных языков, опыт работы и так далее. И отдельный сегмент — это QCT, проверка его критического мышления.
Это все можно дособрать и добавить вот в тот опросник, который занимает 30 минут для того, чтобы посмотреть на кандидата комплексно. This is also about not this thing about will they do the job and yeah. Люблю тоже этот пример приводить. То есть Harrison Assessments, он больше говорит о том, захочет ли человек выполнять эту работу, а не сможет ли из-за его квалификаций. То есть мы часто выбираем кандидатов, у которых есть опыт работы, которые уже себя хорошо зарекомендовали в этой роли. Но это совершенно не гарантирует, что они будут здорово работать в нашей компании. Вот Harrison Assessments говорит о том, что вы можете там оценить его опыт, но мы вам точно скажем, захочет ли этот человек выполнять эту роль в вашей компании. Да. Hello. I have a question. Is the system is only testing system or assessment system, or is there some kind of recruiting system so company can search people already been tested? No, we don't have a job board, if that's what you're asking. But what one of our clients does is they use LinkedIn to get applicants, and then they basically send them a message saying, please, with a link to the questionnaire. So they say, thank you for applying. The next step in the process, please take the questionnaire. Now, in many cases, what happens is then the system, when they complete the questionnaire, the system will send them a greatest strengths report to say thank you with the branding of the company. So employer branding, it says, thank you for applying for the job. Here's a report that shows you what you're really strong in. If we call you for an interview, please bring it with you because we want to talk to you about it. То есть сама система не предлагает поиск кандидатов. Но что делают компании? Они размещают ссылку на сам этот ассессмент в объявлениях о работе. И когда какой-то кандидат подает заявку, они просят, чтобы он сразу прошел ассессмент. Проходя ассессмент, компания получает уже сразу готовые выводы, насколько он соответствует должности в тот момент, как он прошел ассессмент. А сам человек получает в благодарность за то, что он это сделал, отчет о его самых сильных качествах с логотипом компании, и компания еще говорит, мы, если примем такое решение пригласить вас на интервью, пожалуйста, придите с этим отчетом, мы хотим его с вами обсудить. То есть еще и такая замечательная обратная связь в конце. Да. Thank you. And how much does it cost? Well, here's without giving you a precise answer, the first important thing is you don't pay to put data in the system. You only pay for what you use the data for, and then you have to look at it on a case-by-case basis, because if you use it a lot, it gets very cheap, right? It has a full applicant tracking system in it, so you can track the applicants the whole way through, and people cannot cheat on the questionnaire. It has a lie detector built in, so people cannot cheat. Because if they try to cheat, it stops and asks them to start again. Цена будет зависеть от того, как много вы используете эту систему. Достоинство ее в том, что, например, одна из вещей, которую она делает, она отслеживает, честны ли кандидаты в заполнении опросника. Это еще дополнительное преимущество. Настя? Окей, sorry. Да, добрый вечер. У меня будет два вопроса, с вашего позволения. Первый, пока я с интересом слушал возможности системы, о которой вы говорили, я походил по сайтам английским, европейским и украинским лендинг. Спасибо, украинский лендинг самый честный, там есть 3 цены. Европейский висит. Нет, на тот не смотрите, там вообще вопрос профориентации обсуждается. Вот в связи с этим вопрос, да. Мы здесь говорим, в принципе, об enterprise, о возможностях enterprise по отношению со своими сотрудниками, мотивации дополнительной, как обучение и так далее, и так далее. То есть это некий коммуникационный канал с сотрудником, что очень окей. Ты его расширяешь и, соответственно, даешь больше понимания сотруднику о себе, как о компании, и сотруднику о компании, что его место в компании. Так вот этого нигде нет, кроме как на английских сайтах и только по предварительной записи. Вы об этом, кстати, вот какой-то пакет вы не сказали. Вы имеете отношение к этому, какое-то представительство в Украине, да? Вы можете об этом сказать? Какое-то пакетное предложение и какая-то вот скидка этим всем людям, которые с удовольствием и с вниманием вас слушали. Это первый вопрос для разминки. Ага, хорошо. Okay, the question was, как вас зовут? Ruslan. Ruslan made an exploration of the Harrison assessments in the network, in the internet, and he found a lot of sources in the United States, not so much in Europe, and in Ukraine only sources that are devoted to career counseling, because that was the emphasis in Ukraine for a little while. And the question is there a package that we can offer for everybody who listened to us so attentively today? But I suppose that's the question
But we talked about that in the car, didn't we? Yeah, we did. На самом деле, что мы думали сделать для борт, но я не хочу пока это анонсировать. I think Дайте мне anybody- поговорить с организаторами, хорошо? Чтобы не давать каких-то обещаний, потому что это все зависит от того, как вы вообще готовы на это отреагировать. Да, и второй вопрос более важный на самом деле для меня, это так для разминки. Мы делаем очень похожее, то же самое, что вы презентуете, но мы делаем это с детками. У нас и learning platform, дистанционное образование плюс индивидуальное образование. То есть мы отслеживаем образовательный путь ребенка, соответственно, профориентируем его в будущем. И возможно ли какая-то интеграция с системой, какое-то вот взаимодействие в рамках того, что у вас большой, в общем-то, большой опыт, да, у вас готовый алгоритм, мы его только пишем. Соответственно, можно было бы повзаимодействовать в этом отношении или нет? Я отвечу просто примерами из жизни. То есть в Украине, например, этим инструментом мы помогали студентам разных университетов, например, это была Киево-Могилянская академия, Мечникова университет в Одессе, для того, чтобы помочь студентам, особенно во времена ковида, определиться с карьерой. В некоторых школах мы предлагаем этот инструмент для профориентации деток. Если эта информация помогает, come talk to me. Хорошо. But I think it would be a good idea to offer a workshop on the system where you come together, get it on your laptop, and you take them through some typical applications so they can see what they can do. So I would suggest you do that if possible. Окей. Джерри высказывает идею, чтобы кому супер интересно, давайте собираться вместе и придумывать воркшопы, чтобы научаться понимать своих сотрудников. Я тут получаю сигналы, що нам пора. Окей, Джеррі, we have to... Друзі, так, ми дуже вдячні Джері Мюррею. Джері, дякуємо вам і Анастасії Левдіковій. Давайте поаплодуємо. Так, Анечка, будь ласка, це вам. Ми вже домовляємося про ті воркшопи і про ті такі секретні події, які планує Джері. Друзі, ми вдячні креативним штатам. My shopping bag. Окей, I knew, and they said, try things on. Ми дуже вдячні креативним штатам Іллі Канігштейну за те, що запросив нас сюди. Друзі, ми вдячні Ані Горкун та її 46-та паралель Wine Group, а також кому ми ще вдячні? Всі. Так, Максиму Маршівському, друзі, Максиму Маршівському та його Selecto Market та Selecto Catering. Друзі, дякую вам, що ви сьогодні прийшли. Джері, Анастасія, дякуємо вам. І ми переходимо з вами в кулуари, друзі. Дякуємо. Спасибо.